پاکستان کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں فرزانہ علی اور آج ہم موجود ہیں بالاکوٹ میں اور جس جگہ ہم ابھی اس وقت موجود ہیں یہ ہے یو سی گرلاٹ. یو سی گرلاٹ اور بالاکوٹ یونین کونسل وہ علاقے تھے جو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں بہت زیادہ متاثر ہوئے. ہزاروں گھر ملیہ میٹ ہو گئے, کئی زندگیاں چلی گئی, کئی بچے آج تک گمشدہ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. ان جگہوں پر جہاں پہ کہ زلزلہ آیا, یہ دو یونین کونسل یا بالاکوٹ کا علاقہ جس میں کہا گیا کہ پھر ان کو الٹرنیٹ ملے گا, وہ بھی آج تک نہیں ملا. یہاں کے لوگ آج بھی ٹین کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں اور یہ تھوڑا سا منظر میں آپ کو اس یو سی کا دکھانا چاہتی ہوں. اگرچہ آپ کو میرے پیچھے یہ ٹین کی چھتیں, ٹین کی دیواریں یہ نظر آ رہی ہوں گی, یہی وہ گھر ہے جو پوری ایک لائن میں ہے اور یہاں پر لوگ رہتے ہیں. یہاں کے باسیوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے. یہ پورا ایک علاقہ ہے جو متاثر ہوا پوری یونین کونسل اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. جیسا کہ میں نے بتایا ان سارے مسئلوں پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے معروف صاحب جو کہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جب اس علاقے کا انسپیکشن ہوا تو یہ ریڈ زون قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں کے باسیوں کو الٹرنیٹ جگہ دیں گے. سب سے پہلے تو آپ خوش آمدید. یہ بتائیے گا کہ 8 اکتوبر کا دن اور آج 16 سال بعد یہاں کے لوگوں کو کیا ملا ہے اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ملا ہے یہ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ملا. جہاں پہ ہم تھے وہیں پہ ہم کھڑے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب 2005 8 اکتوبر کو یہ قیامت خیز زلزلہ آیا تو یہ قیامت صغری تھی. ہمارے بہت سے جو ہیں رشتہ دار, ہماری فیملی کے لوگ وہ اس میں شہید ہو گئے اور بالاکوٹ جو ہے وہ گرلاٹ اور بالاکوٹ میں تقریباً 5-5.5 ہزار جو ہیں وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گئے, تباہ ہو گئے. اب اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کیا کہ سپلیمنٹری ہمیں وہ تھوڑی سی وہ انہوں نے امداد دی اور اس کے بعد جو ہے اپریل 2006 میں اس پورے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا. یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا, لیپروسی ہاسپٹل کے نام سے تھا وہ. تو اب انہوں نے 2006 میں جب اس کو ریڈ زون قرار دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ بالاکوٹ, اس وقت کے ہمارے ڈپٹی چیئرمین رہے جنرل ندیم صاحب, انہوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں, ہم سب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو علاقہ ہے یہ آپ اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ اس کے نیچے سے 3 فالٹ لائنیں گزرتی ہیں اور وہ تینوں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور جب یہاں پہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ اس طرح کا کوئی المیہ ہوا تو یہاں پہ 3 کلومیٹر گہری ایک جھیل بن جائے گی اور یہ پوری آبادی جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس وقت میں یہ اس کو الٹرنیٹ جو کہا گیا تھا بکریال سٹی نیو بالاکوٹ, اس کا کیا بنا؟ اچھا, اس میں یہ انہوں نے دوبارہ پہلے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں بالاکوٹ کے نام سے ہم ایک سیکٹر کھول رہے ہیں, دوبارہ یہ سب آبادی کو وہاں شفٹ کریں گے, لیکن وہ تو امپاسبل تھا. اب آتے آتے انہوں نے بکریال میں جو ہے کوئی 15,000 کے کنال کے لگ بھگ انہوں نے زمین خریدی جس کا مالکان کو 1 ارب 38 کروڑ معاوضہ بھی دے دیا گیا. اب اس کے بعد تھوڑی سی وہاں پہ سڑکیں بنی اور وہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا, پہلے سے شاملات تھی اور مالکان اور تھے, قابض اور تھے, اس طرح کا کچھ اس میں معاملات تھے, لیکن اس جگہ کو ابھی تک وہ اسی طرح کی ہے. اب ہوا یہ کہ 7 جنوری 2019 کو ہمارے پیٹیشنر تھے شیراز محمود قریشی صاحب, منصر سے ان کا تعلق ہے, وہ سوشل ورکر ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, اور ہمارے لائر تھے منیر حسین لغمانی صاحب, انہوں نے وہاں پہ پیٹیشن کی. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے. اب 7 جنوری 2019 کو وہاں پہ فیصلہ ہوا اور ایک MOU سائن ہوا, اس پہ ہماری طرف سے ہمارے دستخط بھی ہیں اور جو ریسپانسبلٹی جن لوگوں پہ ڈالی گئی, چیف سیکرٹری KPK تھے اس میں ارشد محمود صاحب تھے, ایک ڈپٹی سیکرٹری فائنانس تھے, سیکرٹری پلاننگ تھے, اس میں ایرا کے چیئرمین اس وقت بریگیڈیئر عبداللطیف صاحب تھے, اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود تھے. اب وہاں پہ جو 3 وہ ججز کا بینچ تھا انہوں نے ایک MOU سائن کیا ہمارے ساتھ کہ جی 30 ماہ کے اندر
एक अरब रुपया जो है वो देगा, गवर्नमेंट देगी एरा को, एरा के पास 2 अरब पहले से मौजूद है। ये 3 अरब रुपए जो है इससे हम स्टार्ट लेंगे और 30 माह के अंदर वहां पे प्लाट तैयार करके हम मुतासिरीन ज़लज़ला को अलाट कर देंगे। अब इंतहाई अफसोस 16 साल हो गए, 30 माह पूरे नहीं। 2019 से 16 तो हो गए, लेकिन 2019 इस वक्त भी ये पोजीशन है कि वहां पे वो 30 माह जो अरसा उन्होंने लिया था उसमें उन्होंने एक पत्थर भी उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखा। आपको सियासतदानों से, अपने नुमाइंदों से कोई उम्मीद नहीं है? मायूस हो चुके? उनसे बिल्कुल मायूस हो चुके हैं जी, कि क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई है, हमारे MPA भी थे, MNA भी थे, लेकिन वो हमें कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं देते। उनके शायद बस में कुछ नहीं होगा, या पता नहीं बस में होगा, करना नहीं चलता। अहमद साहब, आपने कहा कि VVIP लोग इनमें नहीं रह सकते। मैं थोड़ा सा देख के आई हूँ, नाजरीन को जरा जाके फिर भी दिखाती हूँ, कुछ किरदारों से भी आपको मिलवाती हूँ। बाय गॉड, मैं नहीं रह सकती। जो मैंने टीन के वो डब्बे देखे हैं जिनको उन्होंने 2-2 बेडरूम्स की शक्ल दी हुई है, आप यकीन करें उसमें रहना बहुत मुश्किल है। अगरचे उन्होंने उसे एक घर की शक्ल दी हुई है, वो क्या करें? 16 साल हो गए उनको, वो घर ही उनका है, लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ होगी, गर्मियां ये गुजारते हैं, सर्दियां ये गुजारते हैं, दोनों मौसमों में इंतहाई खतरनाक। आपको दिखाते हैं अब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। और ये आज पाकिस्तान की आवाज है, आज बालाकोट की आवाज है, आज उन लोगों की आवाज है जिन्होंने 8 अक्टूबर में अपने खोए। आज के इस प्रोग्राम में हम वो आवाजें आप तक पहुंचाएंगे कि जिन्होंने अपने खोए, जिन्होंने अपना माल और दौलत सब उनका तबाह हुआ, लेकिन 16 सालों में उन्हें मिला तो सिर्फ वादे और दावे। लेकिन ग्राउंड पर क्या है ये हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज पाकिस्तान की आवाज में हम उठा रहे हैं बालाकोट की आवाज और उन मुतासरीन की आवाज जो 16 साल पहले 8 अक्टूबर के ज़लज़ले से मुतासिर हुए। मुझे ये भी बताया गया कि कई मुतासरीन में बेवाएं भी शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब वो शेल्टर्स में रह रहे हैं। तो हम एक घर पे आए हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। ओके, ये दरवाजे के अंदर मुझे ऐसे अब आप देखिए कि ये इन्होंने अपने लिहाज से एक दरवाजा सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये इनके घर की एंट्रेंस है। घर कैसा है आइए आपको दिखाते हैं। जुबैदा एक बेवा खातून है, उनके घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। इनको ये शेल्टर मिला है, वो पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ वाला मामला है, पत्थरों पर चलकर मुझे आना पड़ रहा है। जुबैदा बीबी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जी हाँ बिल्कुल सब कुछ अच्छा, वो कह रही है कि ये मेरा घर है। अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, अल्लाह, बस बच्चे नहीं है, घर वाला नहीं है, ठीक है, अच्छा। बस कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह बस अल्लाह हमारा। अच्छा, 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में ये सारा आपका नुकसान हुआ? सब कुछ बहुत नुकसान हुआ। अभी तक घर का ये देखो हाथों का कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़लज़ले में। क्या हुआ था आपके साथ? बस मेरे अभी तक दिमाग मेरा खराब है। ज़लज़ले से बाद मेरे दिमाग को हर तकलीफ होती। बस ये जगह पे मैं बस हमेशा ऐसे ही नहीं, आपके जो शोहर हैं वो कैसे फौत हुए? बेटे वगैरह का क्या है? बेटे भी 2 फौत हुए मेरे, इसी ज़लज़ले में? ज़लज़ले में फौत हुए। अच्छा। घर वाला भी ज़लज़ले में फौत हुए। मैं भी ऐसा ही हूँ। अच्छा, आपका घर जो था वो गिर गया था क्या? गिर गया था, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, अल्लाह 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 बात है। अच्छा, ये बताइए कि मोहल्ले के लोग हैं जो अब आप कहते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं, तो ये 16 साल से आप इधर ही रह रही हैं? बस क्या है, कभी रह रही हूँ, कभी नहीं रह रही हूँ, कभी तुम्हारे घर, कभी जिधर जगह नहीं, इधर सर्दी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, तो हम ऐसे ही बस रहते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई आया इमदाद वगैरह देने के लिए? बस कुछ भी नहीं पता। कोई राशन वाशन मिला था शुरू में? राशन नहीं मिला। अच्छा, इतने मतलब दुखों, मुश्किलात, मसाइल से भी उनको लगता है कि एक मेहमान है तो आए चाय पिए। आपकी बात इन तक पहुंचाना ही हमारी चाय है, यूँ समझे। मैं कभी भी कुछ चीज नहीं पकाती हूँ, मैं खुद
نہیں کھا سکتے نہ یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں، یہ کہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں تم ضرور کھاؤ. اچھا مہربانی جی. اچھا جی ٹھیک ہے. زبیدہ بی بی کی باتیں آپ نے سنی، بہت نقصان ہوا ہے، ایک بیوہ عورت یہاں پر اکیلی رہ رہی ہے، محلے دار ان سب کی مدد کرتے ہیں. یہ شیلٹرز ہیں، یہ میں آپ کو یہ صرف یہ شیلٹرز دکھانا چاہ رہی تھی جس وجہ سے ہم آئے ہیں. ہم اور بھی بہت سارے لوگوں سے آپ کی بات کروائیں گے. یہ اندھیرے ہیں، لوگوں نے کوشش کی ہوئی ہے اس کو بنانے کی. اب یہ ہر شیلٹر میں 2 رومز ہیں اور یہ ایک واش روم کی شکل جو ہے وہ دی ہوئی ہے، تو گزارا کیا ہوا ہے ان کا کہنا ہے. یہ ایک شکل ہے. ہم آپ کو کچھ اور بھی شیلٹرز میں لے جائیں گے، ان کی حالت اظہار آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ان ٹین کے ڈبوں میں 16 سال سے رہتے لوگوں کی حالت کو صرف تصور کیجئے کہ وہ کیسے رہ رہے ہوں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں 8 اکتوبر کے زلزلے کی، جس نے کہ بالاکوٹ کے باسیوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں دیکھا کہ ہم نے آپ کو وہ شیلٹرز دکھائے کہ جہاں پر لوگ آج 16 سال کے بعد بھی رہ رہے ہیں اور ان کی زندگی کتنی مشکل ہے. اگرچہ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے شیلٹرز کو گھر کی شکل تو دی ہوئی ہے، لیکن ان کی مشکلیں اپنی جگہ قائم ہیں. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان کرداروں کی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ زلزلہ دیکھا، وہ مصیبت، وہ مشکل، وہ قیامت خیز لمحے اپنی زندگی میں دیکھے، اور جس قیامت خیز زلزلے سے وہ گزرے ان کو اس میں انہوں نے کیا کھویا. اب ہم جب کھویا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ زندگیاں بھی چلی گئی، کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے. ایک عجیب سی جو سٹوری سامنے آئی تھی وہ تھی مسنگ پرسنز کی، یعنی کہ گم ہو جانے والے لوگوں کی، اور ان میں زیادہ تعداد بچوں کی تھی جن کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. میرے ساتھ اس وقت رمشا موجود ہے جو اپنے 2 بھائی اس زلزلے میں کھو چکی ہے. رمشا سے بات کرتے ہیں. رمشا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کون سے علاقے کی رہنے والی ہیں؟ ادھر بالاکوٹ میں ہی رہتے ہیں. بالاکوٹ میں یہ کون سی یونین؟ گرلاٹ میں. گرلاٹ میں رہتی ہے. اچھا وہ بتائیے اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن بس اچانک سے زلزلہ ہوا تو سب بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے، تو میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، اسکول نہیں پڑھتی تھی، تو میرے ساتھ 2 بڑے بہن بھائی تھے، وہ اسکول گئے. اور پھر اچانک زلزلہ ہوا، امی ابو کو چوٹیں لگ گئی، تو پھر وہ اسکول میں ان کو کوئی ڈھونڈنے گیا، سب اپنے گئے پر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے ہیں، کیا ہوئے. بہت ڈھونڈے انہیں، تو سب لوگوں کو تصویریں بھی دی ہیں، کچھ آتا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ادھر ملبے کے نیچے آ گئے ہیں یا کوئی لے گئے، کچھ نہیں پتہ ابھی تک ان کا. تو بس وہ ابھی تک ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کا غم تو ہم نہیں بھول سکتے. بس آپ کل کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 5 تھے. اچھا، اور ان کے نام کیا تھے جو گم ہو گئے؟ نوشابہ بہن تھی اور شعیب بھائی تھا. اور ان کی کیا عمریں تھی؟ 7th 8th کلاس میں پڑھتے تھے، تو ہم سے بڑے ہی تھے کافی. جی. اچھا، اور آپ اس وقت اسکول میں نہیں پڑھتی تھی، کیا ایج تھی آپ کی؟ 2-3 سال ہوگی. اچھا، آپ کو تو کچھ یاد نہیں ہوگا. یاد نہیں ہے پر پتہ تو ہے نا کہ ابھی تک کے بھائی بہن تھے، تو کتنے ہی اپنے کھوئے ہیں، چاچو لوگ سب لوگ. میرے ابو کو چوٹ لگی ہے، ان کا ہاتھ ابھی تک ٹوٹے ہوئے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہ بس گھر میں ہوتے ہیں. امی کو بھی اتنا زیادہ دکھ ہے، سب کو چوٹیں لگی ہیں. یہاں سے ہمیں لے گئے تھے جہازوں میں، پھر اسلام آباد تھے، تو پیچھے بھائی بہن کو کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہیں تھا. لوگوں کے پیارے کھو گئے جو آج تک ان کو نہیں ملے. یقیناً اس ماں کا دکھ بہت بڑا ہے. ایسی ماؤں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے خیبر پختونخوا کلچر ہے پردے کا اور کچھ روایات ہیں جس کی وجہ سے شاید
वो किरदार हमारे सामने ना आ पाए, लेकिन हम उनके बहन भाइयों के जरिए आप तक उनकी तकलीफ, उनके दुख पहुंचा रहे हैं। कुछ और किरदारों से भी हम आपको मिलवाएंगे जो डायरेक्ट इस जल्जले से मुतासिर हुए। कुछ वालिदैन से भी बात करवाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को जख्मी हालत में या मुर्दा हालत में उठाया या फिर उन्होंने बच्चे खो दिए। हम घरलाट यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं जहां जल्जले में बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए थे, जिनकी तादाद हजारों में थी, और हमारे साथ उन्हीं मुतासरीन में एक किरदार मौजूद है जिसका नाम सवेरा है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब इस सानहे से सवेरा गुजरी है उस वक्त बहुत छोटी ये बच्ची थी, 3री क्लास में जैसा कि मैंने कहा पढ़ती थी, तो उस सानहे ने सवेरा को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अब इन्हें बोलने में भी तकलीफ होती है और जब ये बात करती हैं तो थोड़ा सा इनका जिस्म भी लरसता है। फिर आप बता रही थी कि जल्जला आया तो इमारत गिर गई। आपके स्कूल में नॉर्मली ये होता है कि जब जल्जला आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि सहन में चले जाएं, तो क्या इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं बन रही थी? नहीं बन रही थी। क्यों? डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग थी जी। अच्छा, तो फिर जब इमारत गिर गई और आप नीचे दब गई तो फिर क्या मतलब, अब मुझे ये नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फिर क्या हुआ? डेफिनेटली काफी देर के बाद आपको निकाला गया होगा। जी, काफी देर के बाद निकाला है। अच्छा, वो बताइए, वो तफसील बताइए जरा हमें। अब मुझे इन्हें निकाला है, यहाँ से मनसेरा चले गए, वहाँ पे टांके शांके लगाए और इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पे भी टांके शांके लगाए, पट्टे शट्टे बांधे। ना बता दो इन्हें। अरे ये आप देख लें कि वो खौफनाक दिन आज तक सवेरा को नहीं भूल रहा। इस फैमिली के साथ बहुत ज्यादा दुखों की एक दास्तान है। आप आई एम सॉरी कि मेरा अपना दिल जो है वो भर आया इनकी बातें सुनकर। हम 8 अक्टूबर के जल्जले के एक और किरदार नजीर हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं। नजीर हुसैन साहब सवेरा के वालिद हैं, एक करैक्टर जो पहले जिनसे किरदार मैंने आपसे की मुलाकात करवाई थी। नजीर हुसैन साहब का दुख सिर्फ ये नहीं है कि उनकी बेटी जिस्मानी तौर पर माजूर हुई, उसकी तालीम छूट गई, उसको बहुत सारी मुश्किलात का अब सामना है। इनका एक और दुख भी है और वो दुख है इनके बेटे का उस दिन खो जाना जिसका आज तक पता नहीं चला। जरा नजीर हुसैन साहब से बात करते हैं इस हवाले से। इस तरह हुआ कि जल्जले वाले दिन जब जलजला हुआ तो उससे पहले वो बच्चा थोड़ा सा जख्मी हो गया था, उसके पाँव में चोट आ गई थी। तो मैंने कहा बेटे आओ चलते हैं अस्पताल को। अस्पताल में मैं उसको लेकर जा रहा था कि ये सामने ही हमारा जो पुराना GTS कार्ड है बालाकोट में, ये दरिया के ऊपर है बिल्कुल। तो मुझे किसी ने यहाँ से पकड़ा है और उठा कर ले गया है ना, तो मैं कहता हूँ अब मुझे ये छोड़ेगा तो मैं इससे पूछूंगा कि मैंने क्या किया है, मुझे क्यों उठाया गया है। तो मुझे ऊपर वाली रोड पे फेंका गया। जब जाके मैं गिरा तो मेरे सर में चोट आई। जब मैं उठ के खड़ा हुआ तो फिर एक घर की आवाज आई, शू की आवाज आई, और जितनी वो दुकानें थी, जितने वो मकाम थे, जितने वो लोग खड़े थे, सारे उस जमीन के अंदर चले गए। तो मैंने देखा कोई भी ऊपर नहीं है सिवाय मेरे, एक मैं हूँ, एक और लड़का है। हम दोनों खड़े हैं, एक दूसरे से पूछते हैं ये क्या हो गया, क्या हो गया। वो कहता है यार सारी दुनिया तबाह हो गई, ये तो जलजला हो गया। तो फिर मैंने अपने बेटे को आवाज दी, अकील अकील अकील। देख तो कुछ भी नहीं है, चप्पल उसके पड़े हुए ऊपर और बाकी कुछ भी नहीं। कोई इंसान जो दुकानों में थे या बैठे हुए थे, कोई किसी का पता नहीं है। फिर वहां से मैं उठा, मैंने कहा कि घर का पता करूं, पता नहीं घर का अकील तो गया, घर का पता करूं घर क्या है। घर में आया तो देखता हूँ घर है ही नहीं है, बिल्कुल उसकी बुनियादें भी जो नीचे बुनियादें रखते हैं वो भी नहीं है। तो मैंने इधर उधर ढूंढा तो मेरी बीवी एक जगह पे खड़ी थी, उसने कहा मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है और सुनाओ क्या हुआ। मैंने कहा छोटे बच्चे कहाँ हैं, ये सवेरा और इसके साथ दूसरा था नासिर। मैंने कहा वो कहाँ है, वो तो स्कूल में। फिर मैं इस बेटे को भूल गया, घर वाली मेरी ठीक थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो मैं स्कूल में चला गया, तो जाकर स्कूल में देखता हूँ कि प्रिंसिपल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इसके सर में पहले भी थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, उससे बाल कटे हुए थे। वहां से मैंने इसको पहचान लिया कि ये मेरी बेटी है। उसको फिर मैं वहां से उठा कर लाया, इसके बाजू टूटे हुए थे,
साथ ही इसकी जुबान भी टूटी हुई थी, बात नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उठाकर वहां से जहाज तक पहुंचाया उसको, फिर जहाज में हमें बिठाकर इस्लामाबाद ले गए, वहाँ उसकी पट्टी शट्टियाँ करवाई, वहाँ से हमें मानसेरा भेजा गया। फिर हम तकरीबन 2 हफ्ते मानसेरा में रहे। वहाँ भी ये खा कुछ नहीं सकती थी, तो महल्ले की लड़कियाँ जवान आती, वो इस बेचारी को ले जाती हैं, इसको दुला नला के फिर इसको कपड़े पहनाती, फिर इसको कुछ दलिया वगैरह बना कर देती है, खाती, फिर आके मेरी चोली में डाल देते हैं इसको, फिर मैं लेकर वहाँ बैठ जाता। अब मैं परेशान था, या अल्लाह मैं क्या करूँ, छोटी सी बच्ची है, इसको पेशाब भी करवाना है, साफ भी करवाना है, अब मैं क्या करूँ। फिर वहाँ बैठे रहे तकरीबन 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के बाद कुछ अल्लाह ने किया, ये ठीक हुई, तो फिर इसको लेकर मैं बालाकोट आया। फिर यहाँ से फौज को लेकर गया, पुलिस वाले भी थे, फौज वाले भी थे, वहाँ जाकर खुदाई की, काफी दिन खुदाई करते रहे, और लाशें मिलती रही, लेकिन उस पर कोई लाश मुझे नहीं मिली आज तक। सिवाय सब्र के बेटे के हवाले से अगर आप देखें तो सब्र है उनका कि उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बेटी का जो दुख है वो भी यकीनन एक ऐसी कैफियत से वो गुजर रही है जिसका अब कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर भी फिलहाल कुछ नहीं कह रहे। तो ये एक सूरत हाल है। 8 अक्टूबर का जल्जला बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है उसको बहुत ज्यादा मुतासिर करके गया है। बहुत सारी ऐसी और भी कहानियां हैं जो हम आपको आज सुनाएंगे। इसे कहानी पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये वो हकीकतें हैं, बहुत सी हकीकतें हैं। सवेरा, नजीर हुसैन साहब, अकील, इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं। हम आपको आज के दिन उनसे मिलवाते रहेंगे। हमारे साथ काजी मौलाना अब्दुल खलील साहब मौजूद, खलील अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि 16 साल हो गए और यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिला, आज भी यहाँ पर एक रैली हुई, यहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने अपनी आवाज एक दफा फिर बुलंद की। अगरचे हर 8 अक्टूबर को वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन शायद ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक ये आवाज नहीं पहुंच पाती। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज कम से कम उन तक पहुंचे, जो कि असल में आवाज है इन लोगों की जिन्होंने बहुत कुछ खोया 8 अक्टूबर के जल्जले में। जनाब, क्या समझते हैं कि जो ये सारा मामला हुआ और अब तक आपके हकूक आपको नहीं मिल रहे, मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे, बस डिले हो रहा है, इस ताखीरी हरबों की वजह क्या देखते हैं? अच्छा, तो ये है बेटा कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हमारे बालाकोट सिटी के आसपास के और सिटी बालाकोट के कम से कम 25,000 जनाजे उठे और 1.25 लाख के ज्यादा लोग जो है वो इस पूरे जल्जले में शहीद हुए। मेरे अपने घर के 4 आदमी, हर घर में 4, 6, 8, 10 आदमी जो जनाजे उठे थे। और उसके बाद हमें ये लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि आपको वहाँ बना के देंगे। पहले शुरू में ये था कि वहाँ आपको घर बना के देंगे। बकरियाल की बात कर रहे हैं? बकरियाल में घर बना के देंगे। फिर बनाने वाली बात तो चली गई, वहाँ लेबिया ने एक मस्जिद का काम शुरू किया, बहुत बड़ी भारी मस्जिद थी, वो करोड़ों रुपए की, बल्कि अरबों में उसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ था। वो उन्होंने उसकी तामीर भी शुरू कर दी और कुछ अरसे के बाद वो लेबिया की गवर्नमेंट जो थी वो डिजाल हो गई, तो वो शरिया भी लोग उठा के ले गए और वो काम भी बंद हो गया। महमूद खान साहब जो है हमारे वजीर आला, उनको देखें, या इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, रह चुकी है, 8 साल हो गए उनको, तो आप उधर तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मिले उनको, आप फिर मिल रहे हैं अगले हफ्ते महमूद खान साहब से, फिर मिल रहे हैं। पहले वजीर आला साहब से हमारी मुलाकातें हुई हैं और वो यही कहते बस अब करते हैं, हफ्ते में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अब भी हम गए थे 2 दिन। और आपके मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं? MNAs, MPs? ये अल्लाह को पता है कहाँ है जी, हमें तो पता नहीं है उनका। वो आपके साथ खड़े नहीं होते? बस वो कहते हम खड़े हैं, लेकिन खड़े उस तरह को हो तो काम हो जाए। आपको कटहरे में खड़ा करते हैं जनाब सैयद सिकंदर मंसूर शाह, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर। जनाब, ये क्या मसला है? 16 साल सर, बहुत लंबा अरसा होते हैं। जिस तरह जनाब मोहतरम शान उलमाए हिंद काजी मौलाना खलील रहमान साहब दाइम बरकातहू कुदसिया ने बड़ी तफसील से
اس سانحے کا ذکر کیا. یہ سانحہ جتنا عظیم اور جتنا ایک دنیا میں ایک واقعہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی, اور جس میں 25,000 خاندان جو ہیں وہ شہید متاثر ہوئے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بیگار ہیں. اور یہ پورا جو نارتھ ہے اس میں یہ جو ہے کہ لیکن میں حکومت خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کچھ ایڈمنسٹریٹو رکاوٹیں ہیں, ٹی ایم اے کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بالا تک ہے, اور یہ سارے لوگ ابھی بالا کوٹ میں ہی رہائش پذیر ہیں. اور بکریال سٹی جو ہے اس میں ابھی ڈیولپمنٹل کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ پائپ لائن میں چیزیں ہیں, لیکن اس میں جو ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور تحصیل ایڈمنسٹریشن بڑی جانفشانی سے کام کر رہی ہے, لیکن کیونکہ فنڈنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہے اس میں, تاکہ فنڈ ہمارے جتنے اویلیبل ہوتے جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی کہ یہ جو بات کئی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, انشاءاللہ یہ ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہمیں, ہم انشاءاللہ 20 دن کے اندر اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ریلی یہاں پہ ہوئی ہے, احتجاج ہوا ہے بالا کوٹ میں, بالا کوٹ کے بازاروں میں ہم نے لوگوں کا رش دیکھا ہے جو اپنی آواز اٹھا رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 8 اکتوبر کو اپنے پیارے کھوئے, اپنے گھر کھوئے, اور ہم نے آپ کو یہاں بٹھا کر تحصیل کے نمائندوں سے بھی بات کرائی, جو یہاں کے بڑے ہیں ان کے نمائندوں سے بھی بات کرائی, تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کرائی, لیکن بے بسی ہے. اور ہر جگہ اور ہر زبان سے یہی بات نظر آ رہی ہے, حکومت کی ریٹ نہیں ہے کہ وہ قبضہ مافیا کو وہاں سے ہٹا سکے. اگر حکومت اپنی ریٹ نہیں قائم کر سکتی تو وہ کر کیا سکتی ہے. یہ تھا آج پاکستان کی آواز بالا کوٹ سے. امید ہے جو کان ہیں جنہوں نے یہ مسائل سننے ہیں اور ان کو اپنا شہر ہے. ہم اس وقت ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے, اور جو 16 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا انتظار کر رہے ہیں کسی اور ناگہانی آفت کا؟ ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.